السلام علیکم۔ میں فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جمعرات 22 اگست، آج ایک اہم کام سر انجام دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں جناب جسٹس علی باقر نجفی اس ہفتے تشریف لائے اور آج ان کا آخری ورکنگ ڈے تھا۔ تو میں نے ان سے یہ جا کے عرض کی کہ جناب ایک مسئلہ ہے، تو انہوں نے بڑے تحمل سے مجھے سنا۔ عدالت کے اندر انہوں نے مجھے وہ عزت دی جو کہ شاید دوسرے جج نہیں دیتے۔ تو یہ ان کا خاص ڈیکورم ہے کہ وہ جب بھی میرا کیس سماعت کرتے ہیں بڑے تحمل سے بڑے شائستہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ دوسرے نہیں کرتے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ سینئر ہیں اور کافی تجربہ ہو گیا ہے کہ کس طرح سے بات کرنی ہے، کس طرح سے۔ بہرحال انہوں نے میرا مسئلہ حل کر دیا اور جو میرا کیس ہے انہوں نے کہا اس کو فوری طور پر جو بھی بینچ ہے نیکسٹ ویک اس کے لیے فکس کیا جائے۔ تو یہ ایک اہم خوشی کی خبر تھی، تو میں نے کہا چلیں اپنے دوستوں احباب کو شیئر کر لوں، کیونکہ کافی دنوں سے میں آپ کو اچھی خبر نہیں دے سکا۔ کچھ خبریں جو آپ کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں تو اس کو شیئر کرتا ہوں تو کچھ کمنٹس آتے ہیں بھائی ہمیں ٹینشن والی خبریں نہ دیا کریں۔ تو آج یہ اچھی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ سینئر موسٹ جو ہمارے جج ہیں علی باقر نجفی صاحب، ان سے آج گفتگو ہوئی اور سیکرٹری صاحب نے اور ریڈر صاحب نے بہت تعاون کیا۔ انہوں نے عملے کو، سٹاف کو بلا کے جو مسئلہ تھا جو میں نے آرگو کیا محترم جسٹس صاحب کو، تو انہوں نے اس پہ عمل درآمد فوراً کرا دیا۔ اب آگے ہفتے جو بھی موضوع جج آئیں گے ان کے پاس آرگو کروں گا، اور امید ہے ساجد محمود سیٹھی صاحب تشریف لا رہے ہیں، بہت سینئر بڑے تحمل مزاج والے جج ہیں، اور امید ہے کہ دفتر ملتان بینچ ان کو پاس کیس ارسال کر دے گا۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر ان سے بھی اسی طرح گفتگو ہونے کا چانس ہے جس طرح علی باقر نجفی صاحب سے ہوئی ہے۔ بہرحال خوبصورت جملے جو انہوں نے بولے ہیں وہ میرے دل میں اتر گئے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے ہی جج جو ہیں با اخلاق طریقے سے بولنے والے، بہت اچھے انداز سے ڈیل کرنے والے، بار بار میرے سامنے بیٹھ کے میرا کیس سنیں، سماعت کریں۔ اس سلسلے میں میں نے جو بھی معاملہ پیش کیا اس نے 1 گھنٹے کے اندر اس کو حل کرا دیا۔ اس بارے میں تفصیل جو ہے میں پھر آپ کو بتاؤں گا۔ جو ناممکن کام 8 مہینے سے رکا ہوا تھا وہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے 1 گھنٹے کے اندر کرا دیا۔ بہرحال شیئر کریں کہ جو معاملات الجھے ہوئے ہیں وہ ایسے ججوں کے پاس آئیں اور وہ تحمل سے مجھے سنیں، اور اس طرح کے جو ڈائلاگ جو کہ مسٹر جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب نے ادا کیے جو میرے لیے سہانے روح بن گئے، مجھے دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اس لیے پھر میں نے ان کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا کہ یہ جو ہے اخلاق سے عاری جج ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی۔ جتنا بڑا عہدہ ہونا چاہیے اتنا بڑا تحمل بھی ہونا چاہیے، اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے، جو کہ جسٹس عابد حسین چٹھا کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے پھر میں نے ان کا کیس مس کنڈکٹ کے الزام کے تحت بھیجا ہوا ہے۔ دیکھیں اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں۔ ابھی تو وہ پھنسے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان پہ کیا مصیبت یا ان کے خلاف جو ٹرولنگ ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کرتے یا کسی جگہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو یہ ڈنڈی مارنا جو ہے، کسی کی فیور ناجائز کرنا، یہ بھی پھر
किसी और बड़ी मुसीबत को दावत देता है। मैंने तो खैर 34 सालों में जो मैंने जजिस के सामने आर्गू किया है उनमें यही देखा है कि ये जो जज मुअज़्ज़िज़ आला ओहदों पे होते हैं उनको एक आला डेकोरम, एक आला अपना एक किरदार दिखाना चाहिए कि ऐसा हो कि वो मुखालिफ भी कहे कि ये बंदा जो है, ये जज जो है इंतहाई ईमानदार है और इंतहाई इंसाफ परवर है। सबसे बड़ी बात है इंसाफ परवर होना। अगर इंसाफ परवर नहीं है तो फिर वो जज कहलाने के मुस्तहक नहीं है। इसलिए मैं जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा के ख़िलाफ़ हूँ कि उसकी जो बदतमीज़ी है मैं अभी तक नहीं भूल सका। बहरहाल वो एक अलहदा इशू है, उसको फिर मैं किसी और जगह इंशाअल्लाह आपको ब्रीफ करूँगा। लेकिन आज जो है जस्टिस अली बाकर नजफी साहब के जो इखलाक है उसने मुझे ख़रीद लिया है। बस ये आपकी तरफ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्त अहबाब अच्छी ख़बर सुनने पे मजबूर करते हैं, तो आज की ये ख़बर है, इसको शेयर करें ताकि जितने लोग सुने वो खुश हों, देखें कि मैं भी मुस्करा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ दें, थोड़ी सी हल्की सी मुस्कुराहट पैदा कर लें। क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि जो हल्की सी मुस्कुराहट है लोगों को पसंद आती है, यानी मुस्कुरा के भी देखना किसी को, ये भी एक खूबसूरत अंदाज है। कुछ भी ना दें तो हल्का सा मुस्कुरा दें तो वो भी दूसरे के दिल में खुशी पैदा करती है। आप भी मुस्कुराना सीख लें क्योंकि महंगाई का दौर है, अब वो जो बातें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है जो कि मुझे दोस्तों ने मेरे ऊपर फिट किया था। वो कहते हैं ना, महंगाई इंसान की खुशियाँ छीन लेती हैं। इसी पे जो है वो एक शेर मुझे थोड़ा सा भूल भी गया है, थोड़ा सा याद भी आ रहा है। सिलसिला हाय रोज़गार ने गुमसुम किया मुझको, सिलसिला हाय रोज़गार ने गुमसुम किया मुझको, वरना मैं भी तेरी तरह हाजिर दिमाग था। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर मैं बहुत कहता था लेकिन अब हालात महंगाई की और ज़िम्मेदारी इतनी है कि मुझे एक दोस्त का जो लिखा हुआ जुमला आज भी मुझे याद आता है, जो उसने ऑटोग्राफ बुक में लिखा था, फ़रहत इकबाल के साथ बैठ कर देखो कि ज़िंदगी कितनी हंसी है। ये उस वक्त की बात है जो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मेरे अहबाब जब टेंशन में होते थे तो मेरे कमरे में आके गप्पे लगाते थे, तो फिर वही बात कहते हैं कि फ़रहत इकबाल के साथ बैठ कर देखो कि ज़िंदगी कितनी हंसी है। यानी मैं बहुत खुश मिजाज इंसान था, बहुत ज़्यादा। मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं, आज भी मुझे याद करते हैं, यार तुम कहाँ गायब हो गया। मैंने कहा जैसे दुनिया हमें भुला देती है तो इंसान ख़ुद को भी भुला देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुराना खूबसूरत अंदाज़ है, इसको अपने चेहरे पे कभी कभी ले आया करें क्योंकि ये भी एक खुदा की रहमत है, नेमत है। बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। राब्ता नंबर दे दिया है, हम जाते जाते एक शेर अर्ज करता हूँ। तुम भी खफा हो, लोग भी बरहम है दोस्तों, तुम भी खफा हो, लोग भी बरहम है दोस्तों, अब तो हो चला यकीन बुरे हम हैं दोस्तों। किसको हमारे हाल से निस्बत है क्या कहें, किसको हमारे हाल से निस्बत है क्या कहें, आँखें थी दुश्मनों की भी पुरनम है दोस्तों। अपने सिवा हमारे न होने का गम किसे, अपनी ही तलाश में तो हम है दोस्तों। क्या ख्याल है एक और शेर ना हो जाए। कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे, दिल वो बेमहर जो रोने के बहाने मांगे। हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। यही दिल था कि तड़पा था मरासिम के लिए, अब यही तरके ताल्लुक के बहाने मांगे।
یہ کسی وجہ سے کہا ہے، جنہوں نے سنا ہے پرانے دوستوں میں، انہوں نے مجھے جس مقصد کے لیے کہا ہے وہ پہچان رہے ہیں یا پہچان جائیں گے۔